हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता तेना मूल रूपे अध्याय 1 श्लोक संख्या 13 श्री श्री गुरु श्री श्री गौरांग अने जगतगुरु श्री प्रभुपादनी कृपाथी આપણે સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું। તો શ્લોક સમજીએ એ પહેલાં આપણે પ્રાર્થનાથી આપણી શરૂઆત કરીશું। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરોન્મિલિત્વં યેન તસ્मै શ્રીગુરવે નમઃ। શ્રીચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वप्नकान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता तेना मूल रूपे अध्याय 1 श्लोक संख्या 13 श्री श्री गुरु श्री श्री गौरांग अने जगतगुरु श्री प्रभुपादनी कृपाथी समझवानो प्रयास करीशुं। तो आपणे रोज एक श्लोक जोईए छीए अने ए श्लोक में भगवान शू कहेवा मांगे छे, शू बोध आपे छे अर्जुन ने, तो ए विषे आपणे रोज संक्षिप्त में आपणे खाली एनो सार ज समझीए छीए कि आ श्लोक में भगवान शू कहे छे। जो आपने विस्तारथी ए श्लोक विषे जाणवानी इच्छा होय तो भगवद गीता तेना मूल रूपे जे श्री प्रभुपादे लखी छे तो एमांथी एनो जे भावार्थ प्रभुपादे आप्यो छे तो ए विस्तारथी वाँची जवा आप सौने मारी नम्र विनंती छे। बीजुं के जो आपणे भगवाननुं नाम जोड़े जोड़े लेता रहीशुं, कारण के कलयुग में भगवान ने प्राप्त करवानो आ एक ज मार्ग छे। कलयुग केवल नाम आधारा। तो भगवाननी एटलीस्ट एक माळा, हरे कृष्ण महामंत्रनी एटलीस्ट एक माळा जो आप नियमित करशो तो आ जे ज्ञान छे ए ज्ञान आप सहेलाईथी समझी शकशो। कारण के आ बधुं आध्यात्मिक ज्ञान छे। तो एने समझवा माटे आपणे पण थोड़ाक आध्यात्मिक थवुं पड़शे। तो एटलीस्ट एक माळा जेने करता मात्र 7 થી 8 मिनिट थाय छे तो एक माळा एक मणको फरायवानो अने हरे कृष्ण महामंत्र बोलवानो अने ए रीते एक माळा करी अने पछी जो आप आ ज्ञान ने सांभळशो तो आप आसानीथी आ ज्ञान ने समझी शकशो अने आपणा जीवन में एने उतारी शकशो। तो आज श्लोक संख्या 13 ऊपर आपणे चर्चा करीशुं। तत शंखाश्च भैर्यश्च प्रणव आनक गौमुखा सहसा एव अभ्यहन्त सशब्द तुमुल अभवत। अनुवाद ने भावाश्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। त्यार पछी शंख नगारा तुराई अने रणशिंगा एक साथे वागवा लाग्या, जेनो संयुक्त वाघ घोष बहु घोंघाट भर्यो हतो। तो गई कालना श्लोक में आपणे चर्चा करी थी कि पितामह भीष्मे दुर्योधन ने प्रेरणा आपवा, दुर्योधन में थोड़ा उत्साहनो संचार करवा माटे, कारण के अंते तो दुर्योधननी हार छे ए निश्चित हती, एटले एने थोड़ुंक सुख आपवा माटे पितामह भीष्मे एमनो शंखनाद छे ए शंखनाद छे ए फूंक्यो हतो। पितामह भीष्मने तो खबर ज हती के दुर्योधन छे ए अधर्मना पक्षे छे अने आ धर्म युद्ध थवानुं छे, कारण के जे शंखनाद छे ए भगवाननुं वाद्य छे, ए धर्मना विजयनुं प्रतीक छे। तो अधर्मनो क्यारे पण आ युद्धमां विजय थवानो नथी।
પણ પિતામહે દુર્યોધનને થોડુંક સુખ આપવા માટે આ શંખનાદ છે એ કર્યો. ત્યાર પછી પિતામહના શંખનાદ પછી ભૈર્યશ્ચ એટલે મોટું ડ્રમ, જે મોટું ડ્રમ હોય એને વગાડવા માટે પણ બહુ મોટી સ્ટીકની જરૂર હોય. ઢમ 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 વાગે તો એ ડ્રમ છે એ વાગવા લાગ્યું. ત્યાર પછી પ્રણવ આનક, પ્રણવ આનક એટલે નાનું નગારું એને કહી શકાય. તો એ નાના નગારાને વગાડવા માટે નાની સ્ટીક જોઈએ. તો એ પણ એ વાગવા લાગ્યું. અને ત્યાર પછી ગૌમુખ, ગૌમુખ એટલે ગાયનું જે શિંગડું હોય એ શિંગડામાંથી એક વાદ્ય બને છે. એના માટે એ જમાનામાં કોઈ ગાયને મારી નહોતું નાખતું, પણ ગાય જ્યારે કુદરતી મૃત્યુ પામે તો એના શિંગડામાંથી એક વાદ્ય બનતું હતું અને એ પણ એ વખતે વાગવા લાગ્યું. તો પહેલાંના જમાનામાં આ બધા જે યુદ્ધ થતા હતા તો એમાં ક્ષત્રિયોને ઉત્સાહમાં લાવવા માટે આ બધા વાદ્ય છે એ વાદ્ય વાગતા હતા, જેનાથી ક્ષત્રિયોમાં ખૂબ ઉત્સાહ આવે અને એ ઉત્સાહથી એકબીજા સાથે લડે. તો આ બધા બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક વાગતા હતા. એક બાજુ યુદ્ધ ચાલતા હોય અને એક બાજુ આ રીતે વાદ્યો છે એ વાગતા રહેતા. અર્જુન ઘણી વખતે કર્ણને ઉપસાવવા માટે સૂત પુત્ર કહેતા. તો જેનાથી બંનેમાં ઉત્સાહ યુદ્ધનો આવે. તો ક્ષત્રિયો જ્યારે યુદ્ધ કરતા ત્યારે હું તને યમલોક પહોંચાડી દઈશ. ત્યાર પછી બીજો ક્ષત્રિય કે ક્ષત્રિય ક્યારે વાતોથી કામ નથી કરતો, એ બાણથી કામ કરે છે. લે આ બાણ, તું એનો સામનો કર. તો એ રીતે શબ્દોથી ક્ષત્રિયો એકબીજા સાથે જોશથી એકદમ ઉત્સાહથી આ રીતે લડતા હતા. અને યુદ્ધ જેવું ચાલુ થાય એટલે આ બધા બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક છે એ ચાલુ થતું. અને ત્યાર પછી સૂર્યાસ્ત થતો અને સૂર્યાસ્તમાં ફરી એક વખતે શંખનાદ થતો અને એ વખતે બધા જ લોકો જે યુદ્ધ કરી રહ્યા છે એકબીજા સાથે બેસતા અને મિત્રોની જેમ વર્તા હતા. જે દિવસે એકબીજા સામે શત્રુની જેમ વર્તા અને સાંજ પડે એટલે એ બંને મિત્રો થતા અને એકબીજાના કક્ષમાં પણ જતા અને સાથે વાતો પણ કરતા હતા. તો આજના જમાનામાં આ બધું શક્ય નથી. તો જે સાત આ જે વાદ્યો છે સારે ગમા પ, જે સાત વાદ્ય છે એ ગૌલોકમાં ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો છે અને ભગવાનની સેવા કરવા માટે જ તેઓ આ ભૌતિક લોકમાં અવતરે છે. તો જ્યારે પણ આપણે સંગીતનો ઉપયોગ ભગવાનની સેવામાં થાય ત્યારે જ આપણે ભક્તિમાં પ્રગતિ કરી શકીએ. સંગીતનો ઉપયોગ માત્ર ને માત્ર ભગવાન માટે જ થવો જોઈએ. તો અત્યારે જે સંગીત છે તો સંગીતનો ઉપયોગ શું થાય છે? લોકોને ખુશ કરવા માટે. તો એનાથી ભગવાન ક્યારે પણ પ્રસન્ન થતા નથી. તો સંગીતનો ઉપયોગ માત્ર ને માત્ર ભગવાનની સેવા માટે જ થવો જોઈએ અને તો જ આપણે ભક્તિમાં છે એ પ્રગતિ કરી શકીએ છીએ. તો આ શ્લોકમાં બીજું કંઈ કહેવાનું છે નહીં. તો આ રીતે આપણે શ્લોક સંખ્યા 13 છે એ અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ.